Every kind of disturbance and distraction, we break the power in the name of Jesus. I pray, dear Father, let every destructive spirits be cast away in Jesus' name. Every kind of disturbance, every distraction, we break its power. And I release the anointing of the Holy Spirit. I release the anointing of the Holy Spirit upon each and every one in Jesus' name. As we hear from you, Lord, I pray that Holy Spirit will speak to all of us. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Okay, welcome you all once again this evening. तुमचं स्वागत आहे या संध्याकाळी. And I told you every time it's a blessed time to be all together. आणि मी नेहमी तुम्हाला सांगतो की जेव्हा आपण सगळे एकत्रित येतो तो आशीर्वादित वेळ असते. Where God can speak to us. जिथे देव आपल्याशी बोलतो. And God is able to hear and minister unto us because we are open in our spirit. देव आपल्याशी बोलू शकतो, आपली सेवा करू शकतो कारण आपण आपल्या आत्म्यामध्ये इथे उपस्थित असतो. Praise the Lord. देवाची स्तुती असो. So when you come into the presence of God, come expecting. जेव्हा तुम्ही देवाच्या सानिध्यात येता तेव्हा काहीतरी अपेक्षेने या. Yeah, expect something great from. काहीतरी आपल्या जीवनात घडेल किंवा महान आपल्या जीवनात घडेल पद्धतीने तुम्ही या आणि अपेक्षा करा देवाकडनं हे होईल. See, God is a great God. देव महान देव आहे. He is not a small God. तो काय छोटा मोठा देव नाहीये. He is not one of those gods. तो काय इतरांसारखा नाहीये. He is the God. तो देव आहे. He is the creator. तो निर्माण करता आहे. He is the one who saved us. तो जो आहे त्यांनी आपली तारण केले, आपल्याला सुरक्षित केले. And he is the great God. आणि तो महान देव आहे. So when you come to this great God, जेव्हा तुम्ही या महान देवाकडे येता, you come expecting great things. तुम्ही काहीतरी महान उद्देशाने किंवा अपेक्षेने या.
Some things that I'm going to talk this evening, मी आज तुमच्याशी जे काय बोलणार आहे, some of you may not have heard it in the past. अनेकांनी हे ऐकलं नसेल अगोदर. Those who have heard it, ज्यांनी हे ऐकलं असेल maybe it will remind you of many things. त्यांना अनेक गोष्टींची आठवण करून देईल ही गोष्ट, संदेश. It's very simple in Christian life. हे खूप सोपं आहे ख्रिस्ती जीवनात. The order of your relationship should be in this way. तुमच्या जीवनात तुमची काही यादी आहे ती अशी असली पाहिजे. Your relationship with God comes first. तुमचं नातेसंबंध देवाबरोबर पहिले येतं. Then comes your relationship with your family. मग तुमचं नातेसंबंध कोणाबरोबर? तुमच्या कुटुंबाबरोबर ते येतं. Then it comes to the family of God. मग देवाचं कुटुंब जे आपली मंडळी आहे. And then you relationship with people outside the church. आणि मग नंतर काय येतं तर चर्चच्या किंवा मंडळीच्या बाहेर जे लोक आहेत त्यांच्या बरोबरचं तुमचं नातेसंबंध. So your relationship with God is always the first. तुमचं नातेसंबंध देवाबरोबर आहे ते नेहमी प्रथमच असलं पाहिजे. That cannot be replaced by any other relationship. ते नातेसंबंध दुसरे नातेसंबंध ते बाजूला करू शकत नाही किंवा त्याची जागा घेऊ शकत नाही. देवाचं नातेसंबंध तुमचे हे प्रथमच असले पाहिजे. Now you have given the first place for God. तुम्ही जेव्हा देवाला प्रथम स्थान देता, all other relationships are blessed and successful. मग तेव्हा काय होतं, इतर तुमचे जे नातेसंबंध आहेत ते आशीर्वादित होतात. That's one of the secrets that many have not understood. हे एक गूढ आहे जे अनेकांना कळतच नाही. Many people have faced problems in relationship. अनेक लोक त्यांच्या नातेसंबंधामध्ये काही ना काहीतरी अडचणी उद्भवतात. And they see many problems in the relations. आणि ते बघतात, त्यांना अनुभवतात की त्यांच्या नातेसंबंधामध्ये अनेक अडचणी आहेत. And they're trying to fix these problems. आणि ते स्वतःच ते अडचणी दूर करायचा प्रयत्न करतात. But many times it does not work. पण असं घडत नाही काही वेळेस. Maybe the relation between husband and wife. कदाचित पती पत्नीमधील नातेसंबंध. Relation between parents and children. आपले आई वडील आणि मुलांमधले नातेसंबंध, पालक आणि. Maybe the relation between mother and son. कदाचित आई आणि मुलामधले नातेसंबंध. And maybe the relationship between brothers and sisters. कदाचित बहीण भावामधील नातेसंबंध. Many times these relations are not in that place where God wanted to be. पण बऱ्याचदा असं होतं की हे जे नातेसंबंध जसे देवाला हवेत त्या तिकडे नसतात. But the reason is not because we are not perfect. That's not the reason. आपण परिपूर्ण नाही म्हणून असं घडतंय असं नाहीये. Many people will tell you. अनेक लोक तुम्हाला सांगतील. हम लोग perfect नहीं ना, इसलिए ये सब problems है. आपण परिपूर्ण नाहीये ना, आपण ते त्यामुळे असं आहे आपल्यामध्ये. हम लोग अभी भी sin करते हैं. अजून आपण पाप करतो. हम लोग अभी भी गलती करते हैं. तो इसलिए थोड़ा सा problems आ सकता है. But the basic reason. पण काहीतरी एक पातळीची जी तुमची चूक आहे किंवा कारण आहे. Because of which the relationship has not become right. जेणेकरून जे काय आहे अडचण ती तुमची काय तुम्ही बाजूला करू शकत नाहीये. It is because the relationship with God is not established correctly. कारण की तुमचं देवा बरोबरचं जे नातेसंबंध आहेत ते व्यवस्थित नाहीये. It is only that you know about God. तुम्हाला देवाविषयी माहिती आहे. You know only about Jesus. फक्त प्रभू येशू विषयी माहिती आहे. But we don't know Jesus. पण आपण देवाला ओळखत नाही. We don't know God. आपण प्रभू येशूला ओळखत नाही. So to know someone, कोणाला तरी जाणण्यासाठी you need to have a relationship with that person. त्या व्यक्तीला जाणण्यासाठी आपलं त्याच्या बरोबरचे संबंध चांगले असले पाहिजे. So to know God, देवाला जाणण्यासाठी you need to have a relationship with him. तेव्हा तुमचं नातेसंबंध तिथं दृढ झालं पाहिजे त्याच्या बरोबर. Then you can know God. मग तेव्हा तुम्ही देवाला जाणू शकता. And when you know God, आणि जेव्हा तुम्हाला तो कळतो देव by his समजतो word, त्याच्या वचनाद्वारे, then you know how to have these earthly relationships right. मग तुम्हाला तेव्हा समजतं की तुमचे जे पृथ्वीवरचे जे बाकीचे नातेसंबंध आहेत त्याच्यामध्ये कसं व्यवस्थितपणा असला पाहिजे. See, I know some people मला असे अनेक लोक माहिती आहेत who are very good people
when it comes to ministry. ते जेव्हा त्यांच्या मिनिस्ट्री किंवा सेवकाईमध्ये येतात तेव्हा ते चांगले असतात. Maybe they have a genuine heart to serve God, त्यांची खरंच इच्छा असते की देवाची सेवा करावी, but they have lost in their relationship area with their family. पण त्यांचे इतर जे नातेसंबंध आहेत आपल्या कुटुंबाबरोबरचे तिथं ते कमी पडतात. It is not because they sinned, असं नाहीये की त्यांनी पाप केलंय म्हणून, because they don't know the word of God, पण त्यांना असं नाहीये की त्यांना वचन नाही माहितीये, and they have not surrendered that area unto God. पण त्यांनी त्यांचा तो भाग जो आहे तो देवाकडे समर्पित केला नाहीये. So when you have a relationship with God, जेव्हा तुमचे नातेसंबंध देवाबरोबर, you need to surrender everything unto God. तुम्ही तेव्हा सर्व काही तुमचं जे आहे ते देवाला समर्पित केलं पाहिजे. Praise God. देवाची स्तुती So असो. your relationship with God comes first. म्हणून तुमचे देवाबरोबरचे जे नातेसंबंध आहेत ते प्रथम यायला हवेत. When that area is solved, मग जेव्हा तो सर्व काही ठीकठाक होईल, then your relationship with your family, मग तुमचं कुटुंबाबरोबरचं नाते, with your husband, तुमच्या पती बरोबर, with your wife, तुमच्या पत्नी with बरोबर, your children, तुमच्या मुलांबरोबर, everything falls into place. मग ते सगळं व्यवस्थित जागेवर येईल. Then comes the relationship with the body of Christ, with the church. मग तुमचं नातेसंबंध कोणाबरोबर? मंडळी बरोबरचे. You know, many people, I'm not saying that church is not important. मी असं म्हणत नाही की मंडळी किंवा चर्च जे आहे ते महत्वाचं नाहीये. You know, your first ministry always comes to your own family. तुमची पहिली सेवा काय की कुठे येते तर तुमची फॅमिली किंवा तुमचं कुटुंब. It starts from there. तुमच्या कुटुंबापासून ते सुरुवात होते. Many ignore the family, अनेक जण कुटुंबाकडे दुर्लक्ष करतात. the responsibility towards family, त्यांचे काय जबाबदारी आहेत फॅमिलीसाठी किंवा कुटुंबासाठी, and they want to go beyond the family to serve the body of Christ. आणि ते काय करतात? कुटुंबाकडे दुर्लक्ष करून त्यांची सेवा देवाकडे करतात. Now, they can serve the body of Christ, ते देवाची सेवा किंवा येशूची सेवा करू शकतात, but the devil will find a place to attack the family. पण मग इथे सैतान काय करतो? त्यांच्या कुटुंबामध्ये अडखळण किंवा काहीतरी हल्ला करण्याचा प्रयत्न करतो. Because they have exposed their own family, कारण त्यांनी त्यांच्या जे कुटुंब आहे त्याला सैतानाला एक्सपोज केलंय किंवा उघड केलंय. and that's why, because they have not kept the order of the relationship. कारण काय की त्यांनी ती जी काही यादी आहे आपली नातेसंबंधाची ती व्यवस्थित ठेवलेली नाहीये. It is God first, देव पहिला, then the family, मग आपले कुटुंब, then the church family, मंडळी, and then outside everything. आणि मग त्याच्यानंतर बाकीचं. When this order goes, is distorted, or this order is not kept, मग हे जर कुठेतरी बिघड झालं ह्याच्यामध्ये, then there are problems मग तिथे काही ना काहीतरी समस्या in the उद्भवतात family, कुटुंबामध्ये or in the church family, किंवा मंडळीमध्ये, or in the relationship with outside people. किंवा मग बाहेरच्या व्यक्तींबरोबर आपले नातेसंबंध बिघडायला लागतात. So when the root becomes right, जेव्हा तिथं मूळ बरोबर होईल, then everything becomes right. मग सगळं काही ठीक होईल. So your relationship with God म्हणून तुमचं देवाबरोबरचं must नातेसंबंध be right. ते उत्तम असलं पाहिजे, Then बरोबर असलं All पाहिजे. relationships are correct. मग बाकीचे नातेसंबंध आपोआप चांगले They होते. will all fall in place. मग ते व्यवस्थित आपापल्या जागेवर येते. Then we don't struggle. मग आपल्याला कुठे झगडा करायची गरज नाहीये. Then there is no attacks of the devil in the other area. मग बाकीच्या कुठल्याही भागामध्ये सैतानाचे हल्ले होणार नाहीत. And then you can serve God better. आणि मग तुम्ही देवाची उत्तम प्रकारे सेवा करू शकता. Praise the Lord. देवाची स्तुती असो. See, when you have come to Christ, जेव्हा तुम्ही ख्रिस्ताकडे आलात, and last time I told you, मी मागेच तुम्हाला you were सांगितलं, called तुम्ही बोलावलेले for आहात a precious and a special purpose. काही विशेष अशा कामासाठी, योजनेसाठी तुम्हाला बोलवण्यात आलेलं आहे. Praise God. देवाची And स्तुती असो. that is a purpose that we all in our lives, we must try to get. आणि हा जी योजना देवानी आपल्यासाठी ठेवली आहे, आपल्या जीवनासाठी, ते आपण बघितलं पाहिजे की आपण ते पूर्ण केलं पाहिजे. Now, आता in a very simple way, एक सोप्या पद्धतीने मी you know, सांगतो. God has given you देवानी तुम्हाला the highest treasure of heaven. स्वर्गाचं एक खजिना तुम्हाला दिलेला आहे. Highest treasure. एकदम उत्तम किंवा मौल्यवान असा खजिना तुम्हाला दिलेला आहे. And that treasure is nothing but the life of Jesus. आणि तो खजिना म्हणजे काय? तर ख्रिस्ताचं जीवन. That's the life of Christ. ख्रिस्ताचे जीवन.
But as I told you, मी जसं तुम्हाला सांगितलं, many of the believers अनेक विश्वासू लोक having the life of Jesus in them, त्यांच्यामध्ये ख्रिस्ताचं जीवन असून सुद्धा that life is not releasing the benefits in them. पण ते जे ख्रिस्ताचं जीवन आहे त्याचा फायदा ते त्यांच्या जीवनात घेऊ शकत नाहीये. They are children of God. ते देवाचीच लेकरं आहेत. They are saved. त्यांचं तारण झालेलं आहे. At some point in time, they received Jesus in their life. एका क्षणी त्यांनी ख्रिस्ताला आपल्या जीवनात स्वीकारले. God is there. देव तिथे आहे. But God, he cannot move and his life is become stagnant. ते देव त्यांच्या जीवनात कार्य करू शकत नाहीये. ते तिथेच थांबलेलं आहे. God's life has become dormant or stagnant. तिथेच ते थांबलेलं आहे. God is not able to release the benefits that are there in Christ in their life. देव ख्रिस्ताचे जे जीवनाचे जे आशीर्वाद आहेत किंवा फायदे आहेत ते त्यांच्या जीवनात देऊ शकत नाहीये. As if like they have a big treasure of the entire earth. जसं काय त्यांच्याकडं पृथ्वीवरचा पूर्ण खजिना आहे. But they are not aware of it. पण त्यांना ते माहितीच नाहीये. They don't know it. त्यांना माहितीच नाहीये ते. A poor man, एक गरीब माणूस, if you tell him जर त्याला तुम्ही सांगितलं that you've got 100 crores in your account, तुमच्याकडे 100 करोड असे पैसे आहेत तुमच्या बँकेमध्ये, but he is not aware of it, पण त्याला माहितीच नाहीये ते, what benefit will those 100 crores give him? मग त्या 100 करोड रुपयांचा त्याला काय फायदा आहे? Because he is not aware. कारण ते त्याला माहितीच नाहीये. His account is full, त्याच्या अकाउंट मध्ये किंवा त्याच्या खात्यामध्ये पैसे आहेत, but he does not have the knowledge of it. पण त्याला त्याची माहितीच नाही त्या माणसाला. He will still live a kind of a distressed life. तो अजूनही ते खालच्या पातळीचं जीवन जगत आहे किंवा गरिबीचं जीवन जगत आहे. Having so much of money, एवढा पैसा असून सुद्धा, having so much of wealth, एवढा पैसा संपत्ती असून सुद्धा, which could have solved his lifetime problems, तो पैसा त्याच्या जीवनाच्या सगळ्या समस्या दूर करू शकेल, but he cannot enjoy it. पण तो त्याचा आनंदच घेऊ शकत नाहीये. Why? का? Simple reason. एक सोपं कारण आहे त्याच्या He मागे. does not know it. कारण त्याला ते माहितीच नाही की त्याच्या खात्यामध्ये तेवढे पैसे आहेत. To enjoy the benefits of that 100 crore, त्या संपत्तीचा आनंद घेण्यासाठी he needs to know first. त्याला पहिले जाणलं पाहिजे की आपल्या खात्यामध्ये पैसे आहेत. Secondly, दुसरी गोष्ट, he needs to know how the bank operates. आणि त्याला माहिती पाहिजे की बँक खातं कसं काम करतं. See, if these things he is aware, जर या गोष्टी त्याला माहिती असतील, then he will be able to enjoy the benefits. मग तो त्या पैशांचा आनंद घेऊ शकतो. Very simple. खूप सोपं In आहे. that same way, त्याच प्रकारे the highest treasure of heaven, स्वर्गाचं उत्तम किंवा एक महत्वाचं जो खजिना आहे, it has already come in your spirit. तुमच्या आत्म्यामध्ये तो अगोदरच आलेला And आहे. what is that? आणि ते काय आहे? That is the life of आणि Jesus. तो खजिना म्हणजे ख्रिस्ताचं जीवन. Praise God. That life of Jesus can do everything in your life. ते जे ख्रिस्ताचं जीवन आहे तुमच्या जीवनात सर्व काही करू शकतो. It can solve all your problems. तुमच्या सर्व समस्या सोडवू It can शकतो. heal you. तुम्हाला आरोग्य देतो. It can set you free. तुम्हाला मोकळं करतो. It will provide you. तुम्हाला तो पुरवठा करतो. It will always keep you above. तुम्हाला नेहमी तो उच्चच ठेवतो. It will keep you victorious. तुम्हाला नेहमी विजयीच ठेवतोय. But the problem is, पण समस्या कुठे आहे? we don't know पण आपल्याला ते माहितीच how नाहीये to use this life. की आपल्याला हे माहितीच नाही की ते जीवनचा फायदा आपण कसा करून घ्यायचा आहे. हम लोग के पास प्रभु का जीवन रह के भी हम लोग वो जीवन का आनंद या फायदा नहीं उठा सक रहे. क्यों? क्योंकि हम लोग को नहीं मालूम वो लाइफ कैसे ऑपरेट करने का. वो लाइफ के द्वारा हम हमारे जीवन में आशीष कैसे रिलीज होगा, हीलिंग कैसे रिलीज होगा, ब्लेसिंग्स कैसे रिलीज होगा. Everything is there in that life, सगळं काही त्या जीवनामध्ये आहे, but it cannot release the benefits in your life. पण त्याचा काय फायदाच नाहीये कारण तुम्हाला ते माहितीच नाहीये. ते तिकडे मोकळच होत नाहीये ते आशीर्वाद. But in a very simple way, पण एक सोप्या when पद्धतीने you know how to operate the life of Christ, जेव्हा तुम्हाला कळेल की ख्रिस्ताचं जीवन आपल्या जीवनामध्ये त्याचा कसा फायदा होईल, then all those blessings will be released in your life. मग ते सर्व आशीर्वाद तुमच्या जीवनात मोकळे होतील. God is waiting. देव वाट बघत आहे. He is not going to give you anything additional now. तुम्हाला आता तो
अगोदर आहे त्याच्यापेक्षा जास्त देणार नाहीये. Because everything is yours, the Bible says. कारण की आता जे काही आहे ते सगळं काही तुमचं आहे हेच पवित्र शास्त्र सांगतं. Everything is yours. सगळं काही तुमचं आहे. God is not saying that no, it is mine. देव असं म्हणत नाही आता हे माझं आहे. No, God says it's yours. देव म्हणतो आता हे सगळं काही तुमचं आहे. Now, open your Bible to 1 Corinthians 1 करंथी chapter 3 verse 21. 3 1 करंथी 3 Chapter 3 verse 21. 21. Yeah. यास्त मनुष्याविषयी कोण प्रतिष्ठा मिळवू नये सर्व काही तुमचे आहे. 1 करंथी 3:21. यास्तव मनुष्याविषयी कोणी प्रतिष्ठा मिळवू नये सर्व काही तुमचे आहे. Move on. पौल, अपुलोस, केफा, जग, जीवन, मरण, वर्तमान, भविष्य ही सर्व तुमची आहेत. तुम्ही ख्रिस्ताचे आणि ख्रिस्त देवाचा. See, it's very simple, it says. खूप सोपं इथे सांगितलंय. It says, all things are yours. सगळ्या गोष्टी तुमच्या आहेत. What Paul is trying to say, इथे पौल काय सांगण्याचा प्रयत्न करतोय? the things that have come in Christ, ज्या गोष्टी ख्रिस्तामध्ये आलेल्या आहेत it is not only God's, त्या फक्त देवाच्या नाहीयेत. it belongs to God, त्या देवाच्या but आहेत now it is yours. पण आता त्या तुमच्या सुद्धा आहेत. It has come to you. आता त्या तुमच्याकडे सुद्धा आलेल्या आहेत. Let me explain to you like this. मला तुम्हाला सांगू द्या. You know, when God made the heavens and earth and everything, देवाने सर्व सृष्टी जेव्हा निर्माण केली it came out of his own being. त्याच्या स्वतःतून ते आलेलं आहे. It came out of God. देवाच्या मधून ते आलेलं आहे. It came out of his existence. त्याच्या मधून ते आलेलं आहे And सर्व सृष्टी. it came out of Christ. ते ख्रिस्तामधून आलेलं आहे. Bible says, पवित्र शास्त्र सांगतं everything that you see जे काही तुम्ही पाहत आहात is made through Jesus. ते कशातून बनवलं आहे? ख्रिस्त मधून. So everything came through Christ. सगळं काही ख्रिस्तामधून आलेलं आहे. See, the Lord made heavens, earth, everything in this earth. It is through Christ. देवाने पृथ्वीवरील सर्व काही ख्रिस्ताद्वारे बनवलेलं आहे. Try to understand this revelation. हे समजण्याचा प्रयत्न करा. So everything was in Christ. सर्व काही प्रथम कशात होतं? ख्रिस्तामध्ये होतं. And Christ आणि ख्रिस्त is the source and the reason of all the creation. आणि ख्रिस्त कोण आहे? या सर्व निर्मितीचा स्रोत आहे, उगम आहे. God is the creator. देव कोण आहे? निर्माण करता आहे. He spoke तो बोलला, the words, शब्द बोलला, the words of life, जीवनाचे शब्द बोलला. which is Jesus, ते काय आहे? ख्रिस्त. which is Christ. ख्रिस्त आहे ते. And the word आणि ते शब्द that came from Jesus जे ख्रिस्तामधून आले was activated or in force आणि ते निर्माण झाले किंवा ते ऍक्टिव्हेट झाले by the Holy Spirit's power. पवित्र आत्म्याच्या द्वारे ते कार्यरत झाले. God, the creator, देव निर्माण करता through Jesus, ख्रिस्ताद्वारे, by Holy Spirit. पवित्र आत्म्याद्वारे. Everything came through Jesus, the Bible says. सगळं काही ते ख्रिस्ताद्वारेच आलेलं आहे. Now, आता the life of Christ देवाचं किंवा ख्रिस्ताचं जीवन is in you. ते तुमच्यामध्ये आहे. It came in you, ते आता तुमच्यामध्ये आलेलं in आहे, your spirit. तुमच्या आत्म्यामध्ये. It's already come. ते अगोदरच आलेलं आहे. Now, everything that you need, आता तुम्हाला कशाची गरज आहे? everything that you ever want, जे काही तुम्हाला अगोदर आता हवं असेल, now or in the future, आता आणि येणाऱ्या दिवसांमध्ये, it is already in Christ. ते देवाने अगोदरच ख्रिस्तामध्ये ठेवलंय. It's in his life. त्याच्या जीवनामध्ये ठेवलंय. It's in Jesus. ते प्रभू येशूमध्ये आहे. And where is Christ? आणि प्रभू येशू किंवा ख्रिस्त कुठे आहे? Not in heaven only, तो काय आता स्वर्गात फक्त नाहीये. but the life of Christ is already in you. आता ते ख्रिस्ताचं जीवन तुमच्या मध्ये सुद्धा आहे. So where are these things now? आता या गोष्टी मग कुठे आहेत? It's in you. ते आता तुमच्यामध्ये आहे. That's what Paul is saying. हेच तर पौल सांगण्याचा प्रयत्न करतोय. The things which are in Christ, ज्या गोष्टी ख्रिस्तामध्ये, Christ is in you,
ख्रिस्त आता तुमच्यामध्ये आहे, all things are yours. आता म्हणून त्या सर्व गोष्टी तुमच्या आहेत. So God handed over to Jesus. देवाने ते कोणाला दिलं? ख्रिस्ताला दिलं, येशूला दिलं. Jesus handed over to the church. आणि येशूने ते कोणाला दिले? मंडळीला, चर्चला दिले. Who is the church? आणि मंडळी कोण आहे? You and me. तुम्ही आणि मी. All things. सगळ्या गोष्टी. Look at verse 22. 22व्या वचनाकडे पहा. Read the verse 22 and 23. 22 आणि 23. It says, हे म्हणतं, whether death or life, जीवन मरण, things present वर्तमान भविष्य or the things to come, आणि भविष्य, all are yours. ही सर्व तुमची आहेत. Now look at this. याकडे बघा. The verse did not say all things are of God. वचन असं सांगत नाही की त्या सर्व गोष्टी देवाच्या आहेत. It says all things are yours, ते सांगते की त्या सगळ्या गोष्टी तुमच्या आहेत. and then you belong to Christ, आणि तुम्ही कोणाचे आहात? ख्रिस्ताचे आहात. and Christ belongs to God. आणि ख्रिस्त कोणाचा आहे? देवाचा आहे. Now the order is very important. हे खूप महत्वाचं आहे. The order, ऑर्डर जी आहे ती खूप महत्वाची आहे. वो जो सीक्वेंस है या ऑर्डर है वो इम्पोर्टेंट है. खूप महत्वाची वो आहे. सीक्वेंस क्या बोलता है? ते काय सांगते ऑर्डर? सारी चीजें आपकी है, सर्व गोष्टी तुमच्या आहेत. फिर आप प्रभु के हो, मग तुम्ही प्रभू येशूचे और आहात. प्रभु यीशु मसीह खुदा का है. आणि प्रभू येशू कोणाचा आहे? तर देवाचा Now what आहे. I'm trying to tell you over here is मी तुम्हाला काय सांगण्याचा प्रयत्न करतोय? the end using or end user of all these blessings is man. आणि या सगळ्या गोष्टींचा शेवट कोण उपभोग घेणार आहे? तर मनुष्य. Now God is not anywhere in the center. आता इथे देव कुठेच नाहीये He is मध्ये. not coming in between. तो आता मध्ये येणार नाहीये. Everything is come to you. आता ते सर्व तुमच्याकडे आलेले आहे. It's in your custody. आता ते तुमच्यामध्ये आहे, तुमच्याकडे आहे, It's in your control. तुमच्या ताब्यात आहे. ते It's already come in your life. ते अगोदरच तुमच्या जीवनात आलेलं आहे. The 100 crore is deposited in your account. आता 100 करोड तुमच्या बँकेच्या खात्यामध्ये दिलेले Now आहे. what you need to do? आता तुम्हाला ते काय करायचंय? Know how to operate it. आता तुम्हाला जाणून घ्यायचंय की ते कसं आपण मिळवू शकतो. Know how the life of Christ can release those blessings in your life. आता हे जाणून घ्या की ख्रिस्ताचं ते जीवन, त्याचा फायदा तुमच्या जीवनात कसं मोकळं करू शकेल. Praise God. देवाची स्तुती Let me असो. tell you, you have nothing now that is required. आता मी सांगतो तुम्हाला की तुम्हाला कशाचीच गरज नाहीये. It is inside of you. ते सर्व जे काय तुम्हाला हवंय ते तुमच्या मध्येच आहे. Even the provision, पुरवठा सुद्धा, even the financial blessings, आर्थिक आशीर्वाद सुद्धा, material blessings, हे जे काय भौतिक आशीर्वाद आहेत ते, healing, आरोग्य, health, आरोग्य, everything सर्व काही is inside of you. ते तुमच्या मध्येच आहे. Why? का? Because the life of Jesus is inside of you. कारण ख्रिस्ताचं जीवन तुमच्यामध्ये The आहे. life of Christ holds all these things. ख्रिस्ताचं जीवन हे सगळं धरून ठेवतं. And that entire life, आणि पूर्ण जीवन, the conquered life, ते विजयशाली जीवन, the life that became a conqueror, जे जीवन विजयशाली ठरतं, that has come in you. आता ते जीवन तुमच्यामध्ये आले. Did you realize this? तुम्हाला हे कळतंय का? Did you understand this? तुम्हाला हे समजत आहे का? The devil knows it. सैतानाला हे माहितीये. The devil has seen that great glory in your life. ते पूर्ण गौरव त्यांनी तुमच्या जीवनात पाहत आहे तो. He knows it, त्याला ते माहिती आहे that you are the most blessed people on this earth. की तो जाणत आहे की तुम्ही सर्वात आशीर्वादित लोक या पृथ्वीवर आहात. More blessed even than the richest people on this earth. या जगात मध्ये असणाऱ्या श्रीमंत व्यक्तींपेक्षा तुम्ही आशीर्वादित श्रीमंत आहात. Because the heavens riches has come in you. कारण तुमच्यामध्ये स्वर्गातले श्रीमंती संपत्ती आलेली आहे. But the sad thing is, God's children don't know it. पण काय दुःखद गोष्ट आहे इथं की ही देवाची लेकरं हे जाणतच नाहीये. You know, if you have your spiritual eyes open, जर तुमचे आत्मिक कधी डोळे उघडले, you will see that glory and the life of Christ in you. तुम्ही जेव्हा बघताल की तुमच्यामध्ये ख्रिस्ताचं ते जीवन आणि गौरवी जीवन बघताल, You will be amazed to see the things that God has put in your spirit. तुम्हाला ते बघायला आवडेल की ते ज्या काही गोष्टी देवाने तुमच्या आत्म्यामध्ये टाकलेत. The only thing that children of God don't know, फक्त एकच गोष्ट त्या लेकरांना माहित नाही देवाच्या, ki how to operate or how to let these blessings be released in your life.
देवाच्या लेकरांना हेच माहित नाही की ते सर्व आशीर्वाद त्याचा फायदा आपण कसा घ्यायचा आपल्या जीवनासाठी. The first thing that is required, एक पहिली गोष्ट गरजेची आहे, that is being conscious. तुम्ही लक्ष द्या, Being conscious. लक्ष द्या. उसके जाणीवतेमध्ये राहा, उसकी त्याच्या जाणीवतेमध्ये राहा की that life which is an answer to everything is in you. की या सगळ्या समस्येचं जे काही उत्तर आहे ते जीवन आपल्यामध्येच आहे, त्या उत्तर आपल्यामध्येच लपलेलं आहे. Praise God. देवाची स्तुती असो. It's the word of God that tells you how to operate it. देवाचं वचन तुम्हाला सांगेल ते कसं आपल्या जीवनात वापरायचं. See, the word of God देवाचं वचन is a rule book. एक बुक आहे किंवा नियमांचं पुस्तक आहे. How to do it. कसं करायचं. You go to the bank. तुम्ही बँकेत जाता. You talk to the bank people. तुम्ही बँकेतल्या लोकांशी बोलता. And you tell them. आणि तुम्ही त्यांना सांगता. I want to withdraw that 100 crore. मला त्या माझ्या खात्यातनं 100 करोड काढायचे आहेत. They will tell you a procedure. ते तुम्हाला काहीतरी नियम अटी दाखवतील. They will tell you have to do this. तुम्हाला हे करावं लागेल. Do that. ते करावं लागेल. And then your amount is yours. मग ती पैसा जो आहे ते तुमचा होईल. So the word of God इथे वचन जे gives आहे you certain guidelines. तुम्हाला काही ना काहीतरी योग्य असे मार्ग दाखवतो, सांगतो. How to use those blessings in a life. ते आशीर्वाद तुमच्या जीवनात कसे वापरायचे याचा. Okay. So it's the word that will tell you or guide you how to use these blessings or how to release those blessings in a life. हे जे पुस्तक आहे किंवा पवित्र शास्त्र आहे ते तुम्हाला दाखवेल की तुम्हाला ते जीवनाचे फायदे तुमच्या जीवनात कसे घेता येतील. Now, it's very simple. खूप सोपं आहे. You don't work for it. तुम्ही त्याच्यासाठी काही काम करायचं नाही. See that 100 crore, I'll give an example. एक मी उदाहरण देतो. For that 100 crore, त्या 100 करोड संपत्तीसाठी you did not have to work. तुम्हाला तिथे काही काम करायचं नाही त्या पैशांसाठी. It came into your account free. ते तुमच्या बँक खात्यामध्ये असेच आलेले आहेत. It came free. फ्री आलेले आहेत. The life of Christ to you is free. It's a gift. ख्रिस्ताचं जीवन तुमच्यासाठी फ्री गिफ्ट आहे किंवा बक्षीस आहे. You have not earned it. तुम्ही काही ते कमवलेलं नाहीये. It is by God's grace. देवाच्या कृपेने ते आलेलं आहे. It has come in your life. ते तुमच्या जीवनात आलेलं आहे. Praise God. देवाची. But पण the life of Christ is come for a reason. ते जीवन जे आलंय ख्रिस्ताचं ते काही ना उद्देशासाठी आलेलं आहे. See, there are two reasons to it. त्याच्या मागे दोन कारण आहेत. Now, one is a heavenly reason. एक स्वर्गीय कारण आहे. For which you will know when we talk about the series of heaven. ते तुम्हाला नंतर कळेल जेव्हा आपण स्वर्गाविषयी जेव्हा जाणू तेव्हा. And next Sunday. पुढच्या रविवारी. From next Sunday onwards. पुढच्या रविवार नंतर. We're going to start this Glories of Heaven series. आपण हे स्वर्गाविषयीचा जो संदेश आहे तो सुरू करणार आहोत. Now there you will come to know why that life of Christ has come in you. मग तेव्हा तिथे तुम्हाला समजेल की ते ख्रिस्ताचं जीवन तुमच्यामध्ये का आलंय. Second reason. आणि दुसरं कारण आहे. Is God wants you to live a prosperous and a blessed life even on this earth. देवाची अशी इच्छा आहे की या पृथ्वीवर सुद्धा तुम्ही आशीर्वादित आणि समृद्ध जीवन जगावं. And you cannot live a prosperous or a successful life without the life of Christ. तुम्ही हे आशीर्वादित आणि समृद्ध जीवन ख्रिस्ताच्या जीवनाव्यतिरिक्त जगू शकत नाही. Yeah, that's the source of everything. ते तुमच्या सर्व गोष्टींचा उगम आहे, स्रोत आहे. Everything comes from Christ's life, I told you. ते सर्व काही ते ख्रिस्ताच्या जीवनातून आलेलं आहे. See, the creation came through Christ. निर्मिती ख्रिस्तातून आली. Even the life is in the Christ. जीवन सुद्धा ख्रिस्तामध्ये आहे. The Bible says, पवित्र शास्त्र the सांगतं, one who has the Son ज्याच्याकडे पुत्र आहे has life. त्याच्याकडे जीवन आहे. The one who does not have the Son, जो पुत्राला जाणत नाही किंवा त्याच्यामध्ये पुत्र नाही, he does not have life. तो ते जीवन अनुभवू शकत नाही किंवा त्याच्याकडे जीवन नाही. So you have the Son. तुमच्यामध्ये तो पुत्र आहे. The life is in you. ते जीवन तुमच्यामध्ये आहे. Praise God. And the life आणि ते जीवन is not a simple earthly life. हे काय पृथ्वीवरचं साधं सोपं जीवन नाहीये. No. The life of this earth is defiled. हे पृथ्वीवरचं जीवन आहे ते दूषित आहे. The life that you see that the world is living is a defiled life. हे पृथ्वीवरचं जीवन हे दूषित जीवन आहे. हम लोग वो life नहीं मांग रहे.
वो आपण जो दूषित हुआ जीवन वो नहीं मांग रहे। हम लोग वो लाइफ की मांग नहीं करे, या हम लोग को वो लाइफ नहीं जीना है जो जग जी रहा है। हम लोग को वो लाइफ मिला है जो स्वर्ग से आया है, Amen. जो अनडिफाइल्ड है, अदूषित है, जो स्वर्गीय है, जो कॉन्करस है, Yes. जिसने डेविल और उसके सारे राज्य को और उसके सारे दुष्ट आत्मा को पूरा डिफीट किया, पराजित किया है। That kind of life is in you. अशा प्रकारचं विजयी जीवन तुमच्यामध्ये आहे. Praise God. देवाची स्तुती असो. So don't call this life and don't look at this life as a low life. या जीवनाकडे तुम्ही असं कुठलंही साधारण जीवन असं बघू नका. No, it is the highest life. ते उच्च प्रतीचं जीवन आहे And that's coming you आणि तुमच्यामध्ये in आलेलं a आहे. very simple way. सोप्या पद्धतीने When you accepted Jesus जेव्हा तुम्ही ख्रिस्ताला स्वीकारता as your savior तुमचा तारणहार म्हणून, and that life enters in you. ते जीवन तुमच्यामध्ये प्रवेश करतं. See, you did not work for it, तुम्ही त्याच्यासाठी काही काम केलेलं but I नाही, told you पण मी तुम्हाला सांगितलं 100 crore 100 करोड has gone in your account. तुमच्या बँक खात्यात गेलेले But आहे. you need to know now पण आता तुम्हाला जाणून घ्यायचं how to enjoy the benefit of those 100 crores. पण त्या पैशांचा अनुभव आशीर्वाद कसा घ्यायचा, फायदे कसे घ्यायचे, आता हे तुम्हाला शिकायचंय. Now that is there in the word of God. ते आता त्या वचनामध्ये दिलेलं आहे. And I told you the first thing आणि पहिली गोष्ट is to be conscious तुम्ही जाणीवतेत असलं पाहिजे that त्याच्या you are blessed. की तुम्ही आशीर्वादित आहात, या जाणीवतेत राहा. That consciousness opens new things, or opens, the way to the account. या जाणीवतेत जेव्हा तुम्ही राहता तेव्हा ते मार्ग उघडले जातात. At least you have gone in that direction. तुम्ही त्या दिशेकडे जात आहात. Praise God. तेव्हा The consciousness is very important. तुमची जाणीवता खूप महत्वाची आहे. If you don't know, जर तुम्हाला हे माहिती नसेल then you never know that you're so blessed. तर तुम्हाला कळणारच नाही की तुम्ही किती And आशीर्वादित the आहात. devil will always want you to live in darkness. आणि सैतानाची इच्छा राहील की तुम्ही नेहमी अंधकारातच जगा. Don't know all these things. या गोष्टी तुम्ही जाणून घेऊच नका. अशी जियो त्याची जैसे इच्छा आहे. जिरो. हा. जियो ये ऐसा तकलीफ में, तुम्हारा Christian life ऐसा ही तकलीफ में रहेगा. That is what the devil has spoken to many people. असंच हे विचार अनेक लोकांच्या मनामध्ये सैतानाने टाकलेले आहेत. ये तुम्हारा लाइफ क्रिस्टियन लाइफ है, नॉमिनल लाइफ है, कोई इतना सा सेपरेट स्पेशल लाइफ नहीं है. ऐसा ही लाइफ सब लोग जीते हैं. देखो अर्थ में भी सब लोग ऐसे ही जीते हैं, सो तुम्हारा भी लाइफ ऐसा ही रहने वाला है. That is the lie of Satan. हे सैतानाचं खोटं आहे. That life that is in you, पण जे जीवन तुमच्यामध्ये आहे it is going to provide you from all things. ते तुम्हाला सर्व गोष्टींचा पुरवठा करणार आहे. See, it is, I don't know, I'm not able to find the right words. I'm not able to find the right words. मी काही योग्य शब्द मला सापडत नाहीयेत. But the life that is in you, जे जीवन तुमच्यामध्ये आहे it can solve everything. ते प्रत्येक गोष्टीला सॉल्व करू शकतो किंवा हर चीज का समस्या वो लाइफ में सोडवू है. शकतो. हर समस्या का जो प्रॉब्लम वो लाइफ में है. त्या जीवनामध्ये प्रत्येक गोष्टीचं, प्रत्येक समस्येचं उत्तर हाँ, आहे. जो भी समस्या आप आज समझो फेस कर रहे हो, every answer is in that life. प्रत्येक गोष्टीचं उत्तर त्या जीवनामध्ये आहे ख्रिस्ताच्या. And you can use the benefits of that life by His word. त्या जीवनाचा फायदा तुम्ही कसा घेता? त्याच्या वचनाद्वारे. Praise God. देवाची स्तुती असो. So the first thing is you become conscious. तुम्ही त्याच्या जाणीवतात येता, ही पहिली गोष्ट. Second thing, दुसरी गोष्ट, when you are conscious of that life, तुम्ही जेव्हा त्या जाणीवतात येता त्या जीवनाच्या, you step into the second level, which is faith. आता तुम्ही दुसऱ्या पायरीवर गेले आहेत आणि ते काय आहे? विश्वास. You get your faith by reading the word of God. तुम्ही तो विश्वास कसा मिळवू शकता? वचन वाचून. See, the Bible says in Romans 10:17, रोमन्स 10:17 मध्ये सांगितलेलं आहे. faith comes by hearing and hearing of the word. आणि विश्वास कुठून येतो? वचन वाचून आणि वाचून आणि वाचून. Now, read the verse. वचन 10, Romans 10:17. 10:17. How does faith come? विश्वास कसा येतो? Let's read Romans 10:17. रोमन्स 10:17. याप्रमाणे विश्वास वार्तेने व वार्ता ख्रिस्ताच्या वचनाने होते. Here in Marathi it's not clear, but it says faith comes by hearing
and hearing of the word. विश्वास कसा येतो? वचन वाचून आणि वाचून आणि वाचून. Let me read this verse for you, मला वाचू द्या तुम्हाला and त्यासाठी you हे. will come to know better. तुम्हाला अधिक त्याच्याविषयी समजेल मग. Now, in this verse, या वचनामध्ये it says, faith comes by hearing, विश्वास कसा येतो? ऐकून and hearing आणि ऐकून the word of God. वचन. How many times hearing it says? किती वेळा ऐकून हा शब्द आला इकडे? Twice. 2 वेळा. When you hear तुम्ही जेव्हा ऐकता and hear, आणि ऐकता, now that second hearing जे दुसरं ऐकणे हे आहे is not the final hearing. ते काय संपलेलं नाहीये ऐकणं तिथे. Antim sunna nahi hai wo. See, the first hearing of the word पहिलं ऐकणं is the वचनाचं. knowledge. त्याच्याने तुम्हाला ज्ञान येतं. वो सिर्फ ज्ञान आता है उससे, तुम समझ जाते हो, ठीक है. Second time you hear, जेव्हा तुम्ही दुसऱ्यांदा ऐकता it starts releasing understanding. ते तुमच्यामध्ये समज बुद्धी घालतं त्या वचनाचं. The understanding starts from the second hearing. समज बुद्धी कुठून येते? दुसऱ्यांदा जेव्हा ऐकतात तेव्हा. When you hear it for the next time, आणि जेव्हा तुम्ही पुन्हा ऐकता it adds more understanding. मग त्याच्यामध्ये आणखीन समज When घालता. you keep on hearing it, आणि जेव्हा तुम्ही ऐकत राहता God's knowledge देवाचं ज्ञान, starts becoming revelation for you. मग ते तिथं देवाचं वचन तुम्हाला प्रकटीकरण द्यायला सुरुवात God करतं. starts revealing more and more things after you hear it. आणि देव त्याच्यामध्ये आणखीन भर घालतो जेव्हा तुम्ही ऐकत राहता, वचन ऐकत राहता. So did you hear this? तुम्हाला हे कळलंय का? Knowledge comes when you hear it once. ज्ञान कधी येतं? जेव्हा तुम्ही एकदा ऐकता. तुमको knowledge हुआ कि तुम्हाला तुम्हारे बैंक अकाउंट में 100 crore है. Praise God, knowledge आया. But अभी वो understanding कभी आएगा, कब कैसा निकालने का, कैसे यूज करने का? That comes by hearing and hearing the word of God. ते कधी येईल? जेव्हा तुम्ही वचन ऐकत राहाल. Knowledge comes in the mind. Always remember. ज्ञान कुठे येतं? मनामध्ये येतं. But understanding comes in your heart. पण समज कुठे येते? जाणीवता कुठे येते? तुम्हाला तुमच्या हृदयात. Revelations come in your heart. प्रकटीकरण कुठे येतं? तुमच्या हृदयात. So know the word. म्हणून वचनाला जाणून घ्या. Don't stop there. तिथेच थांबू नका. Don't stop at knowledge only. फक्त ज्ञान या मर्यादेत राहू नका. Let that knowledge become a revelation in your life. मग ते ज्ञान तुम्हाला एक प्रकटीकरण मिळेल इथपर्यंत जा. And when you let the knowledge become revelation, जेव्हा ज्ञान तुम्हाला प्रकटीकरण देईल it becomes your life. मग ते तुमचं जीवन होईल. See, let the knowledge become your life. ते जे ज्ञान आहे ते तुमचं जीवन होऊ द्या. Many people want only knowledge, अनेकांना फक्त वचनाचं ज्ञान हवंय, but they don't want the life of the word in them. पण त्यांना ते वचनाचं जीवन त्यांच्यामध्ये नकोय. They hear it for the sake of knowledge. ते फक्त ज्ञानासाठी ऐकत आहेत वचन. And the knowledge only, gives pride. आणि ते वचनाचं ज्ञान तुम्हाला काय देईल? फक्त गर्व देईल. मला एवढं माहितीये. But it does not give you life. पण ते तुमचे जीवन देणार नाही तुम्हाला. But when you meditate and when you hear it again and again and again, जेव्हा तुम्ही ते त्याच्यावर मनन कराल आणि ऐकत राहाल, वचन ऐकत राहाल, it gives you understanding. मग ते तुम्हाला समज बुद्धी देईल. Then you start knowing God better and better. मग तुम्ही देवाला उत्तमरित्या जाणायला लागाल. Then you have a good relationship with Him. मग तुमचे त्याच्या बरोबरचे नातेसंबंध चांगले होतील. You start having fellowship with Him. मग तुम्ही त्याच्या बरोबर सहभागिता कराल. How? कसं? When you know and understand. जेव्हा तुम्ही त्याला जाणून घेताल. When you know Him जेव्हा तुम्ही त्याला जाणताल and you understand Him. आणि तुम्ही त्याला समजून घेताल. Praise God. देवाचे स्तोत्र. The revelation प्रकटीकरण, of the Word of God देवाचं प्रकटीकरण adds life in you. ते तुमच्यामध्ये जीवन देईल. Now, that's what I told you. म्हणून मी हे तुम्हाला 1 सांगितलं. Corinthians 3:21. 1 Corinthians 3:33. All things are yours. सगळ्या गोष्टी तुमच्या आहेत And you belong to Christ. आणि तुम्ही ख्रिस्ताचे आहात. And Christ belongs to God. आणि ख्रिस्त कोणाचा आहे? देवाचा. Now, all these blessings, हे सर्व आशीर्वाद, prosperity, समृद्धी, healing, आरोग्य, good health, चांगलं आरोग्य, good relationship, चांगले नातेसंबंध, success, यशस्व, promotion, प्रमोशन्स, happiness, आनंद, peace, शांती, joy, उन्नती, everything is yours. सगळं काही तुमचं आहे. Praise God.
देवाची God is not going to give you additional now, आता जास्त याच्यात भर तो घालणार नाहीये, because ये सारी चीजें already हमारे अंदर है. कारण ही सर्व गोष्टी अगोदरच आपल्यामध्ये आहेत. Only thing is हम लोग को मालूम नहीं कैसा ऑपरेट करने का, कैसा यूज करने का उसको. आपल्याला माहिती नाही की याचा वापर कसा करायचा आपल्या जीवनामध्ये. बट जैसे आप प्रभु का वचन पढ़ते और जानते और सुनते हो, जसं तुम्ही देवाचं वचन ऐकता, वाचता, आपको प्रभु के वचन का ज्ञान और प्रभु के वचन का प्रकटीकरण Amen. वो आपको सिखाएगा कि ये सारे ब्लेसिंग्स में कैसे ऑपरेट कर सकता हूं. Amen. Praise God. दयाची You know, स्तुती. that's why I told you in the beginning. म्हणूनच मी अगोदर तुम्हाला सांगितलं, Your heart should be seeking God first. तुमचं हृदय त्याची शोध घेतला पाहिजे तुमच्या हृदयाने. Your relationship with God must come first. देवाचे नातेसंबंध तुमचे आणि त्याचे प्रथम आले पाहिजे. If your relationship is right, जर तुमचे त्याच्याबरोबरचे नातेसंबंध बरोबर then आहे, everything is right. मग सगळं काही गोष्टी चांगल्या आहेत. So that's why Bible says in Matthew 6:33, म्हणून तर मत्ते 6:66 मध्ये सांगितले आहे, seek God first. देवाला प्रथम शोधा. All things of God seek first. सगळ्यामध्ये देवाला प्रथम शोधा, And all these things आणि या बाकीच्या गोष्टी, shall be added मग या बाकीच्या गोष्टींची त्याच्यात भर घातली जाईल, freely. फ्री मध्ये दिले जातील, मोफत दिले जातील. You don't need to earn. तुम्हाला ते कमवायची गरज You नाहीये, don't need to struggle. तुम्हाला त्याच्यासाठी संघर्ष करायची गरज नाहीये. Why are people struggling? आपले लोक का संघर्ष करत आहेत? Because they are not seeking God. कारण ते देवाचा शोध करत नाहीये, They are not going after Him. ते त्याच्या मागे जात नाहीये. They are going after the things of the world. ते कोणाच्या मागे जात आहेत? जगात पृथ्वीवरच्या गोष्टींच्या मागे ते Yeah, जात आहेत. they want all things, त्यांना या सगळ्या गोष्टी हव्यात, but without God. पण देवाच्या व्यतिरिक्त. You know, many people अनेक at the लोक time of Jesus, प्रभू येशूच्या you know, वेळेस they were following Jesus ते देवाला मागे जात होते, not देवाच्या because they wanted God. ख्रिस्ताच्या मागे जात होते. It's because the Bible says they were getting food to eat. ते का जात होते? काही लोक की त्यांना जेवण तिथे मिळत होते, It's त्याच्यात. because they were being fed. कारण तिथे त्यांना भरवलं जात They were होतं, all things they were getting free. त्यांना तिथे जेवण मोफत मिळत होतं. उन लोग का हार्ट जीसस के लिए नहीं था. उन लोग को अपना अपना डेली नीड्स मिल रहा है ना, जीसस दे रहा है ना, चलो उसके पीछे. But they didn't have a heart for God. त्यांचं हृदय देवासाठी नव्हतं. But here that's what the Lord says. पण इथं देव काय सांगतोय? Seek first प्रथम कशाचा शोध करा? His kingdom त्याच्या and His राज्याचा righteousness. आणि त्याच्या नीतिमत्वाचा, And all these things आणि या बाकीच्या गोष्टी God will add freely. देव त्याच्यामध्ये मोफत घालेल तुमच्या जीवनामध्ये. So when you go into the presence of God, जेव्हा तुम्ही देवाच्या सानिध्यात जाता, you seek Him first तुम्ही त्याचा प्रथम शोध घेता. before you put your big list before Him. तुमची जी यादी आहे त्याच्या पुढे ठेवण्याच्या अगोदर We don't go to God with a list. आपण देवाकडे कुठली यादी घेऊन जायची नाहीये. हम लोग जैसा किराना माल दुकान में जाते ना, ये हमारा लिस्ट है, ये दे दो, 1 2 3 4 5 ऐसे 10 आइटम्स है, वो मिलने के बाद घर पे आते हैं. God is not selling anything. देव तिथे काही विकत नाहीये, God is giving you free. देव तुम्हाला मोफत देत आहे. But God wants you to do one thing. पण देवाची इच्छा आहे की तुम्ही एक गोष्ट You करावी. know, seek God first. देवाचा शोध प्रथम घ्या, Go behind Him, त्याच्या मागे जा, and He will add all things freely in your life. मग तो त्या सर्व गोष्टी मोफत तुमच्या जीवनात घालेल. You know, God has a timing. देवाची काही वेळ असते. You know, don't go beyond God's time. देवाच्या वेळे अगोदर जाऊ नका. Don't go beyond भी मत जाओ और पहले भी मत आओ. अगोदर पण नाही आणि नंतर पण जाऊ नका. प्रभु का समय सही समय है. देवाची वेळ ही उत्तम वेळ आहे. You know, प्रभु का समय में जो प्रभु देता है, हम लोग सोचते हैं प्रभु डिले कर रहा है, बहुत चीज डिले कर रहा है. नो, प्रभु डिले नहीं कर रहा है. प्रभु क्या बोलते हैं उसको, देर नहीं लगा रहा है. देव हम लोग सोचते हैं कि बहुत देर हो गया, अभी थोड़ी आ सकता है. वो सारा चीज तो मैं बहुत पहले करने वाला था, करना चाहता था, लेकिन अभी करके क्या फायदा, अभी बहुत लेट हो गया है. नो, नाही, God is not late. देव कधीच उशीर करत नाही. God is on His perfect time. तो त्याच्या बरोबर वेळेतच क्योंकि असतो. हम में उत्तम वेळेत पेशेंस असतो. नहीं है, हम लोग में धीर नहीं है, हम लोग रुक नहीं सकते, इसलिए हम लोग ऐसा डिसाइड करके छोड़ देते, अभी लेट हो गया, अभी क्या फायदा, अभी तो इतने साल हो गए, अभी थोड़ी होने वाला है वो.
No, no, no. That is the trick of Satan. ही सैतानाची एक युक्ती आहे So that you don't focus on God. की जेणेकरून तुम्ही देवावर भरोसा आपला फोकस नाही ठेवला पाहिजे, तुमचं लक्ष So तिथे that नाही राहिला your पाहिजे, faith will become cold. मग तुमचा विश्वास हा थंड पडेल. क्योंकि तुम लोग अभी बोले अभी क्या फायदा, विश्वास भी नहीं रख सकते, अभी तो टाइम भी चला गया, अभी तो इतना दिन हो गया, अभी कुछ होने वाला तो है नहीं, इतने साल में नहीं हुआ, अभी क्या होने वाला है ना? इब्राहिम अगर ऐसा बोलता था कि क्या प्रभु 75 इयर्स का हो गया मैं, अभी तो क्या है, होप ही नहीं है कि बच्चा होगा करके, अभी तो गया मेरा बॉडी भी गया, बॉडी में भी कोई ताकत नहीं है, अभी क्या बच्चा आएगा मेरे लाइफ. अगर अब्राहम ऐसा बोलता था ना तो इब्राहिम जनरेशन नहीं बनता था. See, I told you last time, मी तुम्हाला मागे सांगितलं, when you miss the timing of God, जेव्हा तुम्ही देवाची वेळ चुकवता, I'm telling you, you'll miss a great blessing. मग तुम्ही तुमचे आशीर्वाद सुद्धा गमवाल. Don't miss the timing of God. देवाची वेळ चुकवू नका. How will you miss the timing of God? मग तुम्ही देवाची वेळ कशी चुकवता? By losing your patience. तुमचे जे धैर्य आहे ते तुम्ही गमवता आणि तिथेच तुम्ही देवाची वो वेळ patience चुकवता. अगर तुम लोग ने गवा दिया कि क्या प्रभु अभी होगा कि नहीं होगा नहीं मालूम, that is you're losing the patience and that's what the devil wants. तुम्ही धीर गमवताय आणि तिथेच देवाची वेळ सुद्धा चुकवता आणि हेच सैतानाला But हवं. when you wait for the timing of God, पण जेव्हा तुम्ही देवाच्या वेळेसाठी वाट बघता, don't worry. काळजी करू नका, Let it take time. वेळ लागू द्या, Keep praying. प्रार्थना करत राहा, Keep praising God. देवाची स्तुती करत Keep राहा, thanking God for all these things. देवाचे आभार मानत राहा. But at the right time, योग्य वेळेत God will show you the way. देव तुम्हाला मार्ग Right दाखवेल. time, योग्य वेळेत you will see the purpose and plan of God fulfilled in your life. तुम्ही बघून घेताल की देवाची योजना तुमच्या जीवनात पूर्ण झाल्या आहेत. I'll give an example. मी एक तुम्हाला उदाहरण देतो. Lazarus was dead. लाजरस मेला होता, 4 दिन हो गया उसको मर के. 4 दिवस झाले होते. जीसस को न्यूज उसी दिन आया था. ज्या दिवशी तो मेला त्याच दिवशी जीससला किंवा येशूला समजलं होतं. उसी दिन जीसस को समझ में आया लाजरस मरा है. लेकिन जीसस ने 4 दिन के बाद बेथनी में एंटर किया. ना जब जीसस अंदर गया, मारिया और मार्था, उसमें से मार्था भाग के आती है और मार्था बोलती, लॉर्ड क्या तू अगर पहले आता था ना तो मेरा भाई नहीं मरता था, अगर तू पहले आता था ना तो हम लोग ये दिन नहीं देखते थे. लेकिन अभी 4 दिन हो गया प्रभु, उसका बॉडी तो स्टिंक करना चालू किया है प्रभु, उसका बॉडी से तो अभी बदबू आना चालू किया है प्रभु, है ना. हम लोग नेचुरल में क्या सोचे, अभी लेट हो गया है, लाजरस मर चुका है, 4 दिन हो गया मर के. कोई भी अगर हम लोग कब्रिस्तान में जाएंगे, 4 दिन का बॉडी कौन उठाएगा, कौन बोलेगा कि अरे 4 दिन मरा हुआ आदमी आ सकता है क्या लाइफ में. नेचुरल सेंस में इम्पॉसिबल तो है. तो हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, क्या सोचते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, 4 दिन हो गया, अभी लेट हो गया है. बिकॉज वी थिंक नेचुरली, कारण आपण नैसर्गिकरित्या विचार करत आहोत. अगर रिलेशनशिप बंद हो गया है, पॉसिबल नहीं है, बहुत हो गया, अभी महीना हो गया, अभी ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होने वाला नहीं है ना. दिस इज नेचुरल. हे नैसर्गिक आहे. This is your natural mind. हे तुमचं नैसर्गिक मन असं विचार करतोय. But in God's time, पण देवाच्या वेळेत He is never late. तो कधीच उशीर नसतो Or He is never early. किंवा तो कधीच अगोदर नसतो. उसको मालूम है सही समय कौन सा है. त्याला माहिती आहे उत्तम वेळ कोणती आहे. लेकिन हम लोग वो सही समय गवा नहीं सकते. अगर हम लोग ने पेशेंस छोड़ दिया, जर आपण धीर सोडून दिला तो हम लोग वो समय गवा देंगे, वो प्रभु का टाइमिंग गवा देंगे. That's why patience म्हणून तर धीर is the evidence of faith. धीर काय दर्शवतं, तर विश्वासाचा पुरावा दर्शवतो. तुम्हारा विश्वास का पुरावा क्या है, तुम्हारा पेशेंस. धीर. अगर आप लोग पेशेंस में रहते हो तो मैं कह सकता हूं मैं विश्वास में हूं. Amen. विश्वास के लोग अगर पेशेंस छोड़ दिए तो वह सही विश्वास नहीं था, वो खाई में थे, उनको प्रभु का टाइमिंग के लिए वो नहीं रुके. अब्राहम प्रभु के टाइम के लिए रुके. that's teaching is so difficult. हे खूप अवघड आहे शिकवणं. ये जो रुकना या धीर रखना या पेशेंस रखना, ये सबसे डिफिकल्ट है. हे सर्वात अवघड आहे. क्योंकि आज जग में ऐसा है ना, कोई भी पेशेंस रखने को बोलेगा ना, हम लोग नहीं सुनते. अगर आपको बोला ना, अच्छा आज आपने फॉर्म भरा है, 5 दिन के बाद काम होगा, हम लोग बोले अरे 5 दिन इतना टाइम कौन लगाता है, हम लोग का इंस्टेंट चाहिए.
है ना? लेकिन in God's kingdom पण देवाच्या राज्यात there is a time तिथे एक वेळ आहे, for everything. प्रत्येक गोष्टीची एक वेळ आहे. Don't miss that time. ती वेळ चुकवू नका. So patience उसका evidence है. धीर त्याचा पुरावा आहे. अगर आप patience में हो, जर तुम्ही धीरात चालला आहात, फिर आपका faith और strong होता है. आमेन. है ना? Abraham जो father of faith बोलते हैं उसको, ज्याला विश्वासाचा बाप बोलतात, उसमें सबसे बड़ा गुण क्या था? उसने पेशेंस रखा, उसने धीर रखा कि प्रभु ने बोला है ना वो करेगा. जब अब्राहम 75 इयर्स का था, प्रभु उसको बोला ऊपर देख, वो तारे तो गिन सकता है क्या? बोला नहीं प्रभु. बोला इतना तेरा जनरेशंस रहेगा. आमेन. है ना? वो सैंड को देख, वो जो सैंड गिन सकते है कि तू? बोला नहीं प्रभु, कर नहीं गिन सकता मैं. इतनी तेरी संतति, तेरा जनरेशंस रहेगा. लेकिन वो टाइम तक अब्राहम के पास एक भी बच्चा नहीं था. सी ऐसे कंडीशन में जब प्रभु का वर्ड आता है, प्रभु का वचन आता है, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग नेचुरल देख, क्या प्रभु ये कंडीशन में थोड़ी तरह वर्ड आए काम करेगा? तूने नेचुरल देखा है क्या? क्या है हमारा सिचुएशन? देखा है क्या है? हाँ, हम लोग प्रभु का ऐसा सोचते हैं हमारे हार्ट में, बोला तो है लेकिन कंडीशन कंडीशन माहित आहे, पण तरी तू म्हणतोस की हे सर्व काही होईल. But look at what Abraham did. पण पहा की अब्राहमाने काय केलं. He was patient. त्यांनी धीर धरला. And he heard the word. आणि त्यांनी वचन ऐकलं. And he believed that word in a way. आणि त्यांनी अशा प्रकारे विश्वास ठेवला त्या वचनावर. That he allowed God to do in his time. त्यांनी देवाला आपल्या जीवनात कार्य करण्यासाठी वाव दिला. प्रभु को उसने जगह दिया. प्रभु तेरे टाइम में कर. देवा तुझ्या वेळात कर. Let your timing be fulfilled. तुझ्या वेळेत ते सर्व काही पूर्ण होऊ दे. I will wait with patience. मी धीर धरतो आणि वाट बघतो. Praise God. यही प्रभु बोल रहा है कि प्रभु के टाइमिंग में प्रभु की चीजें आपके लाइफ में होगी. Amen. अगर आप पेशेंस नहीं छोड़ते हो. Amen. जर तुम्ही धीर सोडत नाही तर देवाचे कार्य तुमच्या जीवनात पूर्ण होणारच. Praise God. Look at Lazarus. लाजरसाकडे पहा. 4 दिन हो गया था. 4 दिवस झाले होते. मरकर फिर भी जीसस बोलता है कि 4 दिन के बाद लॉर्ड बोलता है चलो अब भी टाइम आया है जाने का. है ना? जीसस को न्यूज उसी दिन आया, लेकिन जीसस बोला आज समय नहीं है जाने का. 4 दिन के बाद समय है जाने का. भले वो डिस्टेंस सिर्फ 11 घंटे का था, लेकिन फिर भी लॉर्ड लेट किया पर्पसली. क्यों? क्योंकि वो प्रभु का समय नहीं था. So many times you pray and then you wait and nothing happens, then you leave it. तुम्ही वाट बघता, प्रार्थना करता तुम्हाला प्रार्थनेचं उत्तर नाही, तुम्ही सोडून देता प्रार्थना. You says शायद प्रार्थना काम नहीं कर रहा है, शायद मैं इतना इफेक्टिव नहीं है प्रार्थना में, शायद मैं विश्वास नहीं रख रहा है, शायद कुछ तो प्रॉब्लम इसलिए नहीं दे रहा है प्रभु. No, this is all the trick of the devil. हे सर्व सैतानाचे युक्त आहेत. I will tell you when we talk about the series of heaven. मी हे सगळं काही तुम्हाला सांगणार आहे जेव्हा आपण स्वर्गाविषयी जाणून घेऊ. What happens to your prayer? काय घडतं तुमच्या प्रार्थनेबरोबर? When you pray, जेव्हा तुम्ही प्रार्थना करता, how your prayers are looked at by God. देव त्या प्रार्थनेकडे कसं बघतो. So don't miss the series of heavenly glories. म्हणून ते स्वर्गाचे जे गौरव आहेत, ही जे संदेश आहे तो चुकवू नका. Many of the doubts that you have, God will answer. ज्या काही शंका तुमच्या मध्ये असतील ते देव त्याचं उत्तर देईल तुम्हाला. And many things that you feel, oh I have prayed but nothing happened. तुम्हाला असं वाटेल की मी प्रार्थना केली पण काहीच घडलं नाही. No, the Bible says a prayer of a righteous man is powerful. देवाचं वचन सांगतं की नीतिमानाची प्रार्थना ही प्रभावशाली आहे. ओ ऐसा वेस्ट नहीं जाएगा. जो नीतिमान है प्रभु यीशु में, यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध हुआ है, वो नीतिमान है. और उसकी प्रार्थना प्रभावशाली है. वो कभी वेस्ट नहीं जाएगी. ती कधी व्यर्थ जाणार नाही. वो क्यों इफेक्ट नहीं लाती है? क्योंकि हम लोग पेशेंस छोड़ देते हैं. ती का परिणाम आपल्या जीवनात आणत नाही? कारण आपण धीर सोडून देतो. हम लोग बोलते हैं नहीं हो रहा है ना, जान तो छोड़ दो. क्या कितना प्रार्थना करने का, क्यों प्रार्थना करने का, प्रभु तो दे नहीं रहा है. नो, it is not how God sees it.
अशा प्रकारे देव बघत नाही. God sees your prayer. He knows your prayer. He has recorded your prayer. त्याला तुमच्या प्रार्थना माहिती आहे, तो ते सर्व काही त्याची यादी करून ठेवतो. Not one of your prayer God has missed. एकही तुमची प्रार्थना देव चुकवत नाही ऐकायचं किंवा राखून ठेवायचं, यादी करायची. But at the right time, पण योग्य वेळेत. when I tell you about in the heaven series, मी जेव्हा हे स्वर्गाविषयी तुम्हाला सांगेल, how God answers prayer, देव आपल्या प्रार्थनेचं कसं उत्तर देतो हे मी तुम्हाला तेव्हा सांगेल. then you will wait with patience. मग तुम्ही धीराने वाट पाहाल. Because that's what I told you. म्हणून मी तुम्हाला सांगितलंय. अकाउंट में है इतना बड़ा अमाउंट, हाँ, लेकिन सॉरी, कैसा ऑपरेट करने का वो मालूम नहीं है. पूरा हेवन का प्रोविजन आपके अंदर है, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं कैसा ऑपरेट करने का. जब हम लोग प्रेयर करते हैं, हम लोग आधे से छोड़ देते, नहीं हो रहा है प्रभु. डेविल भी बोलता है, देखो हुआ क्या आंसर, आया क्या आंसर. गॉड ने आंसर देने मांगता था, नहीं दिया तुमको आंसर. क्यों नहीं दिया? कुछ तो प्रॉब्लम है, तुम्हारे में प्रॉब्लम है. गॉड नहीं चाहता तुम ये सब जी. दैट्स द लाई ऑफ सेटन. That's the lie of Satan. हे सैतानाचं खोटं आहे. But when you know the word of God, जेव्हा तुम्हाला वचन माहिती पडेल, then you will understand मग तुम्हाला समजेल how to enjoy the blessings of God. देवाच्या आशीर्वादांचा आनंद कसा घ्यायचा. And I told you, आणि मी तुम्हाला सांगितलंय, it's not only the knowledge, फक्त ज्ञान नाही, but the understanding पण ते समज बुद्धी, of the word of God वचनाची समज बुद्धी, will release those blessings. ते आशीर्वाद तुमच्या जीवनात सोडेल. Many are sick. अनेक जण आजारी आहेत. They know त्यांना माहिती आहे, that Jesus died for the sickness, त्यांना माहिती आहे की येशू आपल्या आजारांसाठी मरण पावला, but they cannot come out of that sickness पण ते त्या आजारातून बाहेर येत नाहीये. because they don't have the understanding of health and healing. पण का येत नाहीयेत? का तर त्यांच्याकडे ती समज बुद्धीच नाहीये आरोग्यासाठी वचनाची जी आहे They ती. just know the word in their mind, त्यांना त्यांच्या मनामध्ये वचन माहिती आहे, but the knowledge has not become life in them. पण ते वचनाचं ज्ञान त्यांच्या जीवनात जीवन असं झालेलं नाही. That's why the healing is not operating. म्हणून ते आरोग्य त्यांच्या जीवनात कार्य करत नाही. When God becomes real जेव्हा देव खरा होतो, in your life, जेव्हा तुम्ही त्याला खरं, more real than the things that you are suffering, ज्या गोष्टी तुम्ही त्याच्यातून जात आहे, ज्या परिस्थितीतून जात आहे, त्या परिस्थितीपेक्षा जेव्हा देव उंच होतो किंवा खरा होतो, then you are released from all the problems. मग त्या सर्व समस्यातून तुम्ही मोकळे होता. Because we are more conscious of problems and less conscious of God. आपण का आपण जी परिस्थिती आहे किंवा जी काय आपली अडचणी आहेत त्याच्यावर जास्त जाणीवतेत असतो, देवाच्या जाणीवतेत आपण कमी But असतो. when God becomes more real, पण जेव्हा देव अगदी खरा होऊन जातो आपल्या जीवनात, as if he's a person standing right before you, जसं आपण पाहू शकतो की एक माणूस आपल्या बाजूला उभा आहे. that being so real हे एवढं खरं असतं that you are set free from all your sickness and disease and healing problem and all this तुम्ही physical सर्व all problems. समस्यातून मोकळे होता जेव्हा तुम्ही ही जाणीवता ठेवता की तो खरा आपल्या बाजूला he's- उभा आहे, He is real. तो खरा आहे, God is real. तो खरा आहे. Praise God. Your problems are temporary, तुमचे जे समस्या आहेत त्या थोड्या वेळापुरत्या आहेत, but God is real. पण देव खरा आहे. So when you become so conscious of him जेव्हा तुम्ही त्याच्या जाणीवत्यात येता and he becomes more real, आणि तो जेव्हा खरा तुमच्या जीवनात येतो, no, he becomes real. तो जेव्हा खरा होतो, तुम्ही हा. त्याचा खरा अनुभव घ्यायला वो लागता. इतना सच्चा हो जाता है तुम्हारा, इतना Amen. सही हो जाता है कि आप लोग बोलते हैं ये बाकी का चीज क्या है, ये सब तो नील है ना, एकदम क्या बोलते हैं, एकदम what do you call, एकदम सबसे लोस्ट है. You're not even conscious of all these things. तुम्ही या गोष्टींच्या जाणीवतेतच राहत नाही. Then the release of God's blessings and healings start happening in your life. जेव्हा तुम्हाला हे तुम्ही अनुभवता तेव्हाच त्याचे आशीर्वाद, आरोग्य तुमच्या जीवनात मोकळं होतं. Praise God. देवाची स्तुती असो. Don't call sickness a reality. त्या जे काय तुमचे आजार आहेत त्याला तुमच्या जीवनात खरं असं अनुभवू नका किंवा घेऊ नका. Don't call your financial lack as the reality.
तुमची आर्थिक अडचणी खऱ्या अशा मानू नका तुमच्या जीवनात. See, what you believe in, तुम्ही ज्याच्यात विश्वास ठेवता that will continue. तेच तुमच्या जीवनात घडेल. If you believe in God, जेव्हा तुम्ही देवावर विश्वास ठेवता, that He's my deliverer, तो माझा सोडवणारा आहे, He's my healer, तो माझा आरोग्यदाता आहे, then He will become real. मग तो खरा होईल. If you believe that your problems will continue, जर तुम्ही विश्वास ठेवला की तुमच्या समस्या खऱ्या or राहतील sickness will continue, किंवा तुमचा आजार तुमच्यामध्ये or राहील this financial lack will never go, आणि हे आर्थिक आशीर्वाद माझ्या जीवनात कधीच जाणार नाही, or these relationships will never be established, माझे नातेसंबंध कधीच सुधारणार नाहीत, then that will continue. मग ते तसंच घडत राहील. Then that becomes real in your life. मग तेच तुमच्या जीवनात खरं घडेल. So what you believe ज्याच्यावर तुम्ही विश्वास ठेवता will continue. तेच खरं घडत राहील. Now it depends on you. ते तुमच्यावर अवलंबून आहे. What you want to believe. तुम्ही कशावर विश्वास ठेवायचा. Do you want to believe in God, तुम्हाला देवावर विश्वास ठेवायचा आहे, who's got the power to set you out? त्या देवावर विश्वास ठेवायचा आहे की जो तुम्हाला सर्व गोष्टीतून मोकळं करेल, Or you want to believe in the situations that you are in, का तुम्हाला त्या परिस्थितीवर विश्वास ठेवायचा आहे ज्याच्यामध्ये तुम्ही आहात, in which there is no hope to come out? त्या परिस्थितीमध्ये जिथे आशाच नाहीये बाहेर येण्याची. Praise त्याच्यातून. God. Your faith, your believing is very important तुमचा विश्वास ठेवणं खूप महत्वाचं आहे. on what you are believing. तुम्ही कशावर विश्वास ठेवणं हे खूप महत्वाचं आहे. Lazarus was dead. लाजरस मेला होता. 4 days. 4 दिवस झाले होते. God went in His time. देव त्याच्या वेळात तिथे गेला. Miracle would have happened even on that same day. चमत्कार त्या दिवशी सुद्धा घडला असता. When Jesus knew that जेव्हा Lazarus is dead. जेव्हा त्याला येशूला कळलं की लाजरस मेलेला आहे, त्याच दिवशी But that चमत्कार घडला miracle did असता. not happen on day 1. पण पहिल्याच दिवशी चमत्कार घडला नाही. It happened when Jesus went after 4 days. तो चमत्कार कधी घडला? जेव्हा येशू 4 दिवसानंतर जातो तेव्हा. But listen to what the Lord is trying to say now. पण इथं समजून घ्या की देवाला इथे काय सांगायचंय तुम्हाला. The miracle was inside the tomb. चमत्कार कुठे होता? त्या कबरेमध्ये होता. Lazarus was about to come out. लाजरस बाहेर यायच्या तयारीत होता. But the Lord before he prayed, देवाने जेव्हा प्रार्थना केली अगोदर, he said one thing. तो एक गोष्ट बोलला येशू. He said, remove the stone. तो दगड बाजूला करा किंवा ती धोंड बाजूला करा. वो दोन को बाजू करो. Yes. Only then Lazarus will come out. तेव्हाच लाजरस बाहेर येईल. Understand this revelation. हे जाणून घ्या, समजून घ्या मी काय सांगतोय. जब तक वो पत्थर आप निकालते नहीं हो, मिरेकल होगा ही नहीं. जोपर्यंत तुम्ही ती धोंड बाजूला करत नाही, तुमच्या जीवनात चमत्कार घडणार नाही. Miracle is already inside of you. चमत्कार तुमच्या जीवनात अगोदरच आहे. जैसे टूम में लाजरस बंद था, जसं मरा था, कबरेमध्ये तो होता, मरून होता. उसको बाहर आना था. लाजरस एक मिरेकल के तौर पर बाहर आने वाला था, जिंदा होके. लेकिन जीसस उसको बोलता है कि उन लोगों को बोलता है कि सबसे पहला वो पत्थर को बाहर साइड में सरका दो. रिमूव दैट स्टोन. ती धोंड बाजूला करा. इफ यू डोंट रिमूव इट, जर तुम्ही ती काढली नाही, लाजरस विल नॉट कम आउट. लाजरस बाहेर येणार नाही. द स्टोन, तो वो जो धोंड है, वो जो पत्थर है, दैट सिंबलाइजेस योर अनबिलीफ. ती धोंड काय दर्शवतंय? तर तुमचा योर अविश्वास, डाउट, तुमची संशय, योर शंका, फियर, तुमची भीती. योर रिलाइंग अपॉन मेन, तुम्ही जे देवाच्या ऐवजी लोकांवर विश्वास ठेवताय, ट्रस्टिंग इन मेन. लोकांवर विश्वास ठेवताय, That is the stone ती धोंड दर्शवते, which is not letting God work a miracle in your life. जी ती धोंड आहे ती देवाला तुमच्या जीवनात कार्य करण्यास अडखळण ठरत आहे. If you remove that stone, जर तुम्ही ती धोंड बाजूला केली, what will happen? काय होईल? Miracles will happen. चमत्कार घडतील. Unexpected miracles. अशक्य असे वाटणारे चमत्कार तुमच्या जीवनात ऐसा घडतील. चमत्कार आपने देखा नहीं ना, Amen. जिस समय आप वो धोंड निकाल दोगे, Amen. आप miracles देखोगे. Amen. Praise God. You will see the miracles of God when you remove that stone out of your heart. जेव्हा तुम्ही तुमच्या हृदयातनं ती धोंड काढताल, तेव्हा तुम्ही देवाचे चमत्कार तुमच्या जीवनात बघताल. प्रभु ने उन लोग को बोला, तुम निकालो, मैं नहीं निकालूंगा. My work is not to remove that unbelief from you.
देवानी त्यांना सांगितलं, लोकांना सांगितलं काढायला. देवाचं हे कार्य नाही, ते बाजूला काढ. अनबिलीफ कौन लेके आया? हम ही लेके आए. अविश्वास प्रभु बोलता कोणी है, आणलाय? तुम अनबिलीफ निकालो. Amen. गॉड जबरदस्ती से नहीं निकालेगा हमारे लाइफ से. Amen. You remove that unbelief. तुम्ही तो अविश्वास बाजूला करा. You believe in God. तुम्ही देवावर And विश्वास you will ठेवा see that great miracles happening in your life. आणि तुम्ही पाहताल की तुमच्या जीवनात महान कार्य घडत आहे. Praise God. देवाची स्तुती असो. Okay, let's stop here. And then I will pray for some people who had asked me to pray. इथेच आपण थांबूया आणि काही लोकांसाठी आपण प्रार्थना करू. I don't know if Nyaneshwar is here. ज्ञानेश्वर ब्रदर आहेत का? Okay, come, let's close eyes, and next Sunday we will meet again. जेव्हा आपण रविवारी पुन्हा भेटू, Yeah, it is going to be the series on heaven. तेव्हा आपण स्वर्गावर जो आपण संदेश म्हटला आहे तो सुरू करणार आहोत. Yeah, Wednesday we will have another message, बुधवारी आपला वेगळा विषय असेल, but Sunday पण रविवारी we will take the series on heavenly glories. आपण स्वर्गाविषयी जाणून घेऊया. Praise God. Father, we thank you for this time. I bless every